वो मातृभाषा के रूप में पढ़ा रहे हैं, चाहे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ा रहे हैं, चाहे तृतीय भाषा के रूप में पढ़ा रहे हैं, वो कैसे अच्छा बोलना सीखें, शुद्ध उच्चारण कैसे करें। और जो कि मुझे लगता है कि आप लोग सभी टीचर्स के सामने इन द बिगिनिंग ये प्रॉब्लम आती है। सो आई एम वेरी हैप्पी to introduce Dr. Deepak More. He would be speaking on such a wonderful topic, and let me give you a brief detail about him. Dr. More is alumnus of one of the most prestigious university of India, that is English and Foreign Language University. And I think I will also take opportunity, that he has done his PhD under a wonderful guide, Dr. Hemang Datta, and a scholar from the MIT. And Dr. More currently is working as an assistant professor in University of Hyderabad in CARES Center in CARES, and CARES is the most renowned center in the India for the applied linguistic translation studies as well as for the computational linguistics. Dr. More has published widely and presented in the most prestigious conference in India and abroad. And I'm sure that all the participants are going to enjoy session a lot. And he would be speaking in English and Marathi both, I believe, if I can remember. And I'm sure that you are going to enjoy his session a lot. So Dr. More, thank you so much for giving your valuable time to all of us. And we are really privileged that you are here with us. And thank you so much, both like on behalf of NVS, on behalf of National Testing Service India, also on behalf of the Central Institute of Indian Languages, Mysore. Dr. More, thank you so much. Over to you, please. Yeah. Thank you so much, Dr. Pankaj, for giving me an opportunity to talk on one of the subjects which I really research on, I really like. I just would like to know from the participants, is it okay if I talk in both English as well as in Marathi? Because I was also given the understanding that some of the teachers, since they are working in the nationalized schools, they may not be from Maharashtra. Sir, Marathi, sir? We all are from Maharashtra. I can speak in Marathi. We all are from Maharashtra, but working at out of Maharashtra. Little bit you. Yeah. Dr. More, let me take opportunity. I'm sorry for interrupting you on behalf of the participants. The participants, with my previous day and today's experience, the participants will really like if you deliver most of your content, at least in oral mode, in Marathi language. You can present your slides in English. I'm sure that is everybody is doing, but please speak in Marathi as much as possible. And wherever necessary, participants also understand English well, so you can say in English, but it will be good if you present in Marathi. I think everybody will agree. You don't need to say over microphone. Just say yes. You just raise your hand, say yes. Don't speak over the mic. Yeah, right. So please deliver in Marathi. Yeah. That would be really great. Right. So let me just present this slide to you. Slides are visible, Dr. More. You can continue. So, is the slide visible to all of you? Yes, yes. Okay. Okay. So, in order to let the run program smoothly, what I'll do is I'll switch off my video. Is that okay? Okay, sir. Yeah, all right. Yeah. So as introduced by Dr. Pankaj, I am Dr. Deepak More. I work as an assistant professor of linguistics in University of Hyderabad. So I'll be speaking about phonetics and phonology, the science of speech. Okay. So this is the content of
today's lecture. After the introduction, I will try to locate phonetics and phonology in the discipline of linguistics. In very brief, we will try to understand the differences between phonetics and phonology. Then, having discussed that, we will be discussing about phonetics first and then about phonology. All right. So, while talking about the phonetics, we will talk about the branches of phonetics, physiology of speech, that is organs of speech. Then we will talk about AST mechanism, and then towards the end of phonetics, we will be talking about how these human speech sounds are actually described. Okay. After that, we will be talking about phonology, what phonology actually deals with. So we will be talking about organization of the speech sound, function of the speech sound, and behavior of the speech sound. Okay. So let me slowly shift to Marathi. मोरे सर, Yes. मराठीमध्ये जर म्हणजे फोनेटिक्स म्हणजे काय, फोनोलॉजी म्हणजे काय, हे जे एक्सप्लेन करू शकाल ना, ते अधिक योग्य होईल सर. या ओके. हो, मराठी हिंदी मराठीच वापरा, कारण आपण महाराष्ट्रीयनच आहोत. तुम्ही मराठी. No, that's what I was about to say. Actually, I'll slowly. नाही, मराठीतूनच मी मराठीमध्ये स्टार्ट करतोय. ओके. हो हो. फोनेटिक्स आणि फोनोलॉजी विषयी बोलण्याच्या अगोदर आपण प्रयत्न करूयात. वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट ऍक्च्युली लँग्वेज इज. तर कन्व्हेन्शनली लँग्वेज बद्दल किंवा भाषेबद्दल असं म्हटलं जातं की लँग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ते एक मीडियम आहे कम्युनिकेशन. ओके. तर आपण कशा प्रकारे कम्युनिकेट करतो? युजली वी कम्युनिकेट वर्बली और नॉन वर्बली. सो वेन ज्यावेळेस आपलं कम्युनिकेशन हे नॉन वर्बली होते युजली, तर आपण सायन्स यूज करतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे सायन्स यूज करतो. परंतु जे डे टू डे कम्युनिकेशन मध्ये आपण सहसा वर्बली कम्युनिकेट करत असतो, त्यावेळेस वी यूज स्पीच. ओके. आपण स्पीचचा वापर करत असतो. ओके. तर फोनेटिक्स आणि फोनोलॉजी विषयी बोलताना आपण जर लँग्वेज वरती थोडंसं बोललं आणि लँग्वेज ॲज जनरल समजून घेतलं तर आपल्याला हे लेक्चर चांगल्या प्रकारे समजेल असं मला वाटते. तर लँग्वेज बद्दल असं म्हटलं जाते की लँग्वेज इज स्पेसिस स्पेसिफिक. ओके. लँग्वेज इज स्पेसिस स्पेसिफिक. तर ज्या काही स्पेसीज आहे, प्राणी मात्र आहे पृथ्वी तलावरती, ओके, ते सर्वांची त्यांची जी लँग्वेज आहे, सो दॅट इज नॉट ॲज गुड ॲज वी हॅव डेव्हलप्ड इट ॲज अ ह्युमन, और मोस्ट ऑफ देम दे हॅव नॉट गॉट दी वर्बल कम्युनिकेशन. Okay, or they have not developed their verbal communication as much as we have done it as a human. All right. So, like roughly, we say that the language is specific, and we, as a human, we actually enjoy that privilege to use the language as a medium of communication. तर भाषे संबंधी किंवा आपण भाषा म्हणजे एक आपलं जे स्पीच आहे, जे बोलणं आहे, ते कशा प्रकारे हिस्टॉरिकली डेव्हलप झालं हे आपण बघूया. तर मानवाच्या उत्क्रांतीमध्ये किंवा भाषेच्या उत्क्रांतीमध्ये सर्वात महत्वाची घटना जी कन्सिडर केल्या जाते ती म्हणजे मानवाने ज्यावेळेस अपराईट पोश्चर ॲडॉप्ट केलं. ओके. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की मानवाच्या उत्क्रांतीमध्ये माणूस आणि माकडामध्ये साधर्म्य होतं. आपण आपले जे 4 लिम्स आहेत, हात आणि पाय, हे अगोदर वेगळ्या प्रकारे वापर करत होतो आणि सहसा अगोदर माणूस हा त्याच्या हातांचा आणि पायांचा एक माकडाप्रमाणे वापर करत होता. ओके. तर काय झालं की हिस्टॉरिकली मानवाच्या उत्क्रांतीमध्ये एक स्टेज अशी आली की माणसाने अपराईट पोश्चर ॲडॉप्ट केलं. म्हणजे
आता आता जशा प्रकारे आपण उभं राहतो, ती पोस्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ युअर स्पीच. तर काय झालं, माणूस ज्यावेळेस उभा राहायला शिकला हळूहळू, तर ही हॅज ऍक्च्युअली डिफाईन different role of his hands. Okay, and apart from that, the most important thing what he has done is, त्याच्यामुळे काय झालं, माणूस अपराइट पोस्चर अडॉप्ट केल्यामुळे, माणसाने अपराइट पोस्चर अडॉप्ट केल्यामुळे तो बायपेडल बनला. राईट. तर दोन्ही पायावर उभं राहिल्यानंतर काय झालं की आपला जो कणा आहे पाठीचा, ओके, तो इतर प्रायमेटशी जर कम्पेअर केला तर हा ताठ दिसतो आणि सरळ दिसतो. त्याच्यामुळे एक महत्वाची गोष्ट घडली की जी स्पीचच्या माध्यमातून खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर मी अजून लॅरिंग्स विषयी बोललो नाही किंवा फॅरेंजियल कॅव्हिटी विषयी बोललो नाही, तरी पण इथे मी मेन्शन करेन की काय झालं म्हणजे द मोस्ट the crucial or significant thing, if you like take it from the point of speech, is the larynx. आपला जो लॅरिंग्स आहे, ओके, ज्याला आपण स्पीच बॉक्स किंवा व्हॉइस बॉक्स असं म्हणतो किंवा कंठ म्हणतो, ओके, तो कंठ खाली आला ज्यावेळेस, लाईक वी हॅव अडॉप्टेड द अपराइट पोस्चर, तो कंठ खाली आला. तो कंठ त्याला इंग्रजीमध्ये आपण ॲडम्स ऍपल म्हणतो, ओके. तो मेन्स मध्ये तो विजिबल आहे आणि फिमेल्स मध्ये तो सहसा विजिबल नसतो. ओके, तुम्ही जर हात लावला तर तुमच्या कंठाला तुमचा हात लागेल, युजली मेलचा. तर काय झालं, ही अपराइट पोस्चर अडॉप्ट केल्यामुळे तो कंठ हा खाली आला, ओके, कम्पेअरिंग टू द अदर प्रायमेट्स. त्याच्यामुळे काय झालं, तो कंठ खाली आल्यामुळे त्या भागामध्ये एक कॅव्हिटी तयार झाली, एक पोकळी तयार झाली, त्याचं नाव आहे फॅरेंजियल कॅव्हिटी. ओके, तर हे कंठ किंवा तो लॅरिंग्स जो आहे तो त्याची लोअरिंग झाल्यामुळे किंवा तो खाली आल्यामुळे फॅरेंजियल कॅव्हिटी तयार झाली. तर मग फॅरेंजियल कॅव्हिटी तयार झाली म्हणजे नेमकं काय झालं, एवढं मोठं कुठलं कारण घडलं की जे एक मानव म्हणून आपल्याला कम्पेअरिंग टू द अदर प्रायमेट्स आपल्याला खूप मोठी देणगी मिळाली. तर हे फॅरेंजियल कॅव्हिटी जी आहे ऍक्च्युली आपलं जे स्पीच प्रोडक्शन आहे किंवा उच्चारण आहे, त्या उच्चारणामध्ये सर्वात महत्वाचा रोल प्ले करत असते. ओके, तर लॅरिंग्सची लोअरिंग झाल्यामुळे जी फॅरेंजियल कॅव्हिटी तयार झाली ती एक रिझोनेटर म्हणून काम करते, एक रिझोनेटर म्हणून काम करते, एक चेंबर म्हणून काम करते. ओके, तर त्या चेंबर मधून ज्या वेळेस एनर्जी जाते किंवा आपण जी वेन वी टॉक वी ऍक्च्युअली इनहेल अँड देन एक्सहेल, राईट. आपण श्वास घेतो आणि श्वासासोबत, ओके, आपण ज्यावेळेस एक्सेल करत असतो त्यावेळेस आपण बोलत असतो. आपण ज्या हवेचा किंवा एअरचा वापर ऍज अन एनर्जी म्हणून करत असतो. तो ज्यावेळेस ही एनर्जी त्या रिझोनेटिंग चेंबर मधून पास होते त्यावेळेस जे साऊंड्स आहेत किंवा जे ध्वनी आहेत त्यांची जी क्वालिटी आहे ते खूप डिस्टिंक्ट बनते. ओके, ते खूप डिस्टिंक्ट बनते किंवा एक काय म्हणता येईल एकदम क्लिअर बनते. ओके, जी आपण इतर प्रायमेटशी कम्पेअर केली तर हे एक महत्वाचं रिझन आहे मानवाच्या उत्क्रांतीमध्ये की लोअरिंग ऑफ द लॅरिंग्स अँड देन द क्रिएशन ऑफ द फॅरेंजियल कॅव्हिटी विच वर्क्स ॲज अ रिझोनेटर. आणि त्याच्यामुळे आपण जे मानव म्हणून जे ध्वनीचं उच्चारण करतो ते खूप स्वच्छ आणि क्लिअर असते. ओके, ही सर्वात महत्वाची गोष्ट मानवाच्या उत्क्रांतीमध्ये घडलेली आहे जे की स्पीचच्या माध्यमातून महत्वाची आहे. आय होप यू हॅव नोटेड दिस पॉइंट. देन आपण ज्यावेळेस स्पोकन आणि रिटन लँग्वेजेस विषयी बोलतो तर रिटन लँग्वेजेस असं म्हटलं जाते की त्याला प्रूफ आहेत, रिटन लँग्वेजला प्रूफ आहेत, तिथं स्क्रिप्ट असतील. मानवाची क्रांती झाल्यानंतर काही वेळांनी त्यांनी ताम्रपत्रावर लिहिलं, दगडांवर लिहिलं, लेण्या खोदल्या, ओके, शिल्पावर लिहिलं. ओके, तर असं म्हटलं जाते की 5000 वर्षापूर्वी रिटन लँग्वेज ची उत्पत्ती झाली असेल किंवा मानवाला त्याचा शोध लागला असेल. ओके, किंवा त्याने त्याविषयी लिहिण्याचं सुरू केलं असेल, जे काही सिम्बल्स असतील ते. ओके, त्यांचं सिम्बल्सचं किंवा स्पीचचं रिटन रिप्रेझेंटेशन केलं होतं. स्पोकन लँग्वेजेस विषयी असं म्हटलं जाते की स्पोकन लँग्वेज साधारणतः 1 लाख ते 50,000
50,000 वर्षापूर्वी ओके किंवा या मध्ये 1,00,000 ते 50,000 मध्ये डेव्हलप झाली असावी. ओके, तर ही आहे ओव्हरऑल एक त्याचं बॅकग्राऊंड भाषेची उत्क्रांती. तर मॉडर्न in modern life, okay, what has happened that the people actually started studying about the origin of humans, origin of human language and all. Then like when they were started discussing or exploring about how the humans have originated, how the evolution has happened, उत्क्रांती कशा प्रकारे झाली, त्याच प्रकारे ओके भाषांविषयी भाषेची उत्क्रांती कशी झाली, ओके भाषा म्हणजे काय आणि भाषेचा सायंटिफिक किंवा शास्त्रशुद्धरित्या अभ्यास कसा करायचा याच्यासाठी एक डिसिप्लिन निर्माण झाली आणि त्या डिसिप्लिनचं नाव आहे लिंग्विस्टिक्स. ओके, ओके, तर फोनेटिक्स अँड फोनोलॉजी ह्या ज्या दोन ब्रांचेस आहेत, ओके, ह्या लिंग्विस्टिक्सच्या ब्रांचेस आहेत की भाषा विज्ञानाच्या ब्रांचेस आहेत. तर भाषा विज्ञान ऍक्च्युली भाषा विज्ञान म्हणजे नेमकं काय, ओके, तर भाषा विज्ञान किंवा लिंग्विस्टिक्स इज ऍक्च्युली अ डिसिप्लिन विच स्टडीज लँग्वेजेस सायंटिफिकली. तर भाषेचा शास्त्रशुद्धरित्या अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे भाषाशास्त्र असं त्याला म्हटलं जाते. ओके, तर भाषेचा अभ्यास करत असताना भाषा कशापासून बनते त्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास हे शास्त्र करत असते. ओके, तर भाषा कशापासून बनते, मी जर तुम्हाला एक ढोबळ प्रश्न विचारला तर लाईक ही भाषा कशापासून निर्माण होते, भाषेचे घटक कुठले, तर तुम्ही सांगाल की भाषेमध्ये ज्यावेळेस आपण बोलत असतो आपण ध्वनी किंवा साऊंड्स मेक वर्ड्स, साऊंडचे वर्ड्स म्हणतात, शब्द म्हणतात, शब्दांचे वाक्य बनतात. राईट, आणि नंतर वी ऑल्सो टॉक अबाउट मीनिंग. ओके, देन साऊंड, वर्ड्स आणि सेंटेन्सेस. ओके, भाषाशास्त्र भाषेची ध्वनी, भाषेचे शब्द आणि भाषेचे वाक्य आणि भाषेमध्ये मीनिंग कशा प्रकारे रिलेट केल्या जाते किंवा कशा प्रकारे भाषा हे मीनिंग मेकिंग मध्ये खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले करते याविषयी बोलत असते. तर आपण ज्यावेळेस लँग्वेजचा अभ्यास हा साऊंडच्या लेवलवर करतो, ध्वनीच्या लेवलवर करतो, त्यावेळेस आपण फोनेटिक्स किंवा फोनेटिक्स आणि फोनोलॉजी, ओके, हे दोन सब डिसिप्लिन्स आहे लिंग्विस्टिकचे जे की ध्वनीचा अभ्यास करतात. मॉर्फोलॉजीमध्ये शब्दांचा अभ्यास होतो, सिंटॅक्स मध्ये सेंटेन्सचा अभ्यास होतो, त्याच्यानंतर इतर डिसिप्लिन्स आहेत ज्या की सिमॅन्टिक्स आणि प्रॅग्मॅटिक्स त्याच्यामध्ये आणि हे जे कोर डिसिप्लिन झालेत फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटॅक्स आणि सिमॅन्टिक्स यांना कोर डिसिप्लिन म्हणतात. आणि या कोर डिसिप्लिनचं जे काही नॉलेज असते ते नॉलेज आपण इतरही क्षेत्रामध्ये अप्लाय करतो, ज्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स असेल, सायको लिंग्विस्टिक्स असेल, क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स असेल किंवा सोशिओ लिंग्विस्टिक्स असेल. आपण या स्लाइड मध्ये जर बघितलं तर आपल्याला एक गोष्ट आढळून येते की एक लेवल आहे आणि एक डिसिप्लिन आहे. सो जस्ट लुक ॲट द वर्ड्स. सो वर्ड्स, फॉर वर्ड्स वी हॅव मॉर्फोलॉजी, फॉर सेंटेन्स वी हॅव सिंटॅक्स. ओके, पण phonology or the sound level is an exception that we actually need two disciplines to study phonetics as well as phonology. So what does it mean? Okay, जर आपल्याला शब्दांचा अभ्यास करायचा असेल तर आपल्याला एकच डिसिप्लिन लागते, सेंटेन्सचा अभ्यास करायचा असेल तर एकच डिसिप्लिन लागते. पण जर आपल्याला ध्वनींचा अभ्यास करायचा असेल तर we actually need two disciplines. And those disciplines are phonetics and phonology. Okay, याचा अर्थ असा आहे की शब्दांचा अभ्यास करण्यासाठी दोन डिसिप्लिन जर लागत असेल तर साहजिकच त्या विषयाची व्याप्ती खूप मोठी असेल. तर आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघूयात की फोनेटिक्स आणि फोनोलॉजी ध्वनीचा कशा प्रकारे अभ्यास करतात. ओके, तर अगोदर आपण फोनेटिक्स विषयी बोलूयात. ओके, या दोन डिसिप्लिन मध्ये सिमिलर
हे आहे की हे दोन्ही डिसिप्लिन हे ध्वनींचा अभ्यास करतात. ओके, फनेटिक्सच्या काही ब्रांचेस आहेत. ओके, आणि अगेन phonetics have some branches. Okay, so we have articulatory phonetics, acoustic phonetics and auditory phonetics. Okay, तर articulatory phonetics जे आहे, जे phoneticsची एक ब्रांच आहे. ओके, तर it studies the production of speech. तर ते जे ध्वनींचा उच्चार कशा प्रकारे केला जातो याचा अभ्यास करतो. ओके, अकुस्टिक फोनेटिक्स मध्ये आपण बोलल्यानंतर काय होतं, आवर स्पीच, ओके, इट गोज आउट ॲज अ स्पीच वेव्स. ओके, स्पीच वेव्स त्याच्या तयार होतात. तर हे ध्वनी कशा प्रकारे हवेमध्ये ट्रान्समिट होतात याचा अभ्यास अकुस्टिक फोनेटिक्स करते. आणि एखादा स्पीकर बोलल्यानंतर त्याचं जे स्पीच आहे ते हवेमध्ये ट्रान्समिट झाल्यानंतर ॲट द एंड इट इज रिसीव्ड बाय अ ह्युमन इयर. ओके, तर हे जे स्पीच आहे ते हवेमध्ये ट्रान्समिट झालेलं आहे आणि शेवटी हाऊ आवर ब्रेन ऍक्च्युअली त्याला कसं प्रकारे रिसीव्ह आणि इंटरप्रिट करते हे ऑडिटरी फोनेटिक्स मध्ये शिकवलं जातं किंवा अभ्यासला जातं. ओके, तर आपण आपल्याला लिमिटेड वेळ असल्यामुळे आपण फक्त आर्टिक्युलरी फोनेटिक्स किंवा प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच साऊंड्स, ध्वनींचा उच्चार कशा प्रकारे केला जातो याच्याविषयी बघूयात. ओके, सो टॉकिंग अबाउट फोनेटिक्स. Phonetics, as you can see on the screen, study all the possible sounds that human vocal apparatus can produce. Phonetics काय करते, मानव ज्या ज्या प्रकारचे ध्वनी उच्चारण करू शकते त्या त्या ध्वनींचा अभ्यास फोनेटिक्स करते. तर फोनोलॉजी काय करते, हे ध्वनी ज्या वेळेस प्रोड्यूस झाल्यानंतर, सपोज आपण मी आता बोलत आहे तर वेगवेगळे ध्वनींच्या सहाय्याने मी माझा एक प्रकारे ते कलेक्ट करून त्यांना कंबाईन करून काहीतरी अर्थपूर्ण बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे. ओके, तर हे ध्वनी ज्या वेळेस प्रोड्यूस केल्या जातात किंवा उच्चारल्या जातात, ओके, त्या ध्वनींचं ऑर्गनायझेशन एका मिनिंगफुल चंक मध्ये किंवा मिनिंगफुल सेट मध्ये बांधण्याचं काम फोनोलॉजी करत. Okay, so the speech sounds which are actually produced or uttered by the humans, okay, phonology studies how the speech sounds, okay, we as a human are able to produce and articulate the speech sound. जे काही speech sound आहे, हे ध्वनी आहे, ही कशा प्रकारे ऑर्गनाइज्ड केले जातात च्या प्रोसेसमध्ये. ओके, ह्याचं काम फोनोलॉजी बघत असते. तर फोनोलॉजी बेसिकली चार गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेट करते. एक म्हणजे सिलेक्शन, हाऊ लँग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड सिलेक्ट द स्पीच साऊंड. दुसरं ऑर्गनायझेशन, लँग्वेजेस हे ध्वनी कशा प्रकारे ऑर्गनाइज करतात. त्याच्यानंतर हाऊ दी स्पीच साऊंड्स, हे जे ध्वनी आहेत ते कशा प्रकारे फंक्शन करतात लँग्वेजमध्ये. आणि शेवटी या ध्वनी कसं बिहेवियर करतात. ओके, ज्यावेळेस आपण कनेक्टेड स्पीच मध्ये बोलतो त्यावेळेस या ध्वनींचं जे बिहेवियर असते, ओके, जसं आपण मानवाचं बिहेवियर म्हणतो तसं ध्वनींचं बिहेवियर सुद्धा फोनोलॉजी अभ्यासत असते. सो फोनेटिक्स in short, in very brief, studies all the possible sounds that human vocal apparatus can produce. However, phonology is the next step. How the speech sounds which we have actually articulated, जे आपण articulate केले गेलेले आहेत, त्यांना ऑर्गनाइज कसं करते हे काम फोनोलॉजी करते. एवढं क्लिअर झालं का? इज इट क्लिअर? हो सर, हो सर. ओके, am I going so fast? नाही सर, बरोबर आहे. अच्छा, ओके. सो प्लीज फील फ्री मध्ये, म्हणजे तुम्हाला मी बोलत असताना, ऍक्च्युली मी माझा व्हिडिओ ऑफ केलाय, मी बोलत असताना कुठे जर तुम्हाला अडचण आली किंवा एखादी गोष्ट तुम्हाला समजली नाही तर कृपया थांबायचं सांगा आणि परत एक्सप्लेन करायला सांगा. ओके. हॅलो सर. हा, हॅलो सर. प्लीज. सर, या भाषा विज्ञानाच्या ज्या संकल्पना आहेत त्या कृपया सर मराठीमध्ये सांगा.
हो, मी ऍक्च्युली म्हणजे काय करत त्या आहे, समस्या सर. मी दोन्ही भाषामध्ये ऍक्च्युली मी त्याचं जे डिस्क्रिप्शन आहे ते इंग्रजी आणि मराठीमध्ये इंग्रजी आणि मराठी दोन्ही भाषेमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो. एखाद्या वेळेस काय होईल, इंग्रजी हवी होईल, पण जिथं जिथं मी आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे जिथं तुम्हाला वाटेल तुम्हाला इंग्रजीमध्ये समजलं नाही तर प्लीज मला सांगा की सर ही गोष्ट आम्हाला मराठी. राईट? नाही सोन सोनिम सोनांतर पद पदीम पदांतरच्या संकल्पना जर आम्हाला मराठी सांगितलं तर थोडं बरं जाईल सर. कुठल्या? हॅलो, हेच वर्ण सोन सोनिम पद. हॅलो हा 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 हॅलो ओके. सर्व मराठीमध्ये सांगितलं. हॅलो हॅलो, हा हा बोला. हा सर, ह्या ज्या सगळ्या कन्सेप्ट आहेत त्या जर मराठीमध्ये सांगितलं तर अधिक कळेल आम्हाला. हो, तर मी मराठीमध्ये त्यांना डिस्क्राईब करण्याचा प्रयत्न करतो. कदाचित काही टेक्निकल ज्या गोष्टी आहेत, टेक्निकल टर्म्स आहेत, त्या कदाचित आपण भाषांतरित त्यांना करू नाही शकणार, किंवा त्यावेळेस काय होईल की कदाचित त्यांना जर रफली ट्रान्सलेट केलं तर प्रॉब्लेम होऊ शकते. तर आपण टर्म्स तशाच ठेवून त्याचं जे काही डिस्क्रिप्शन आहे ते मी मराठीमध्ये सांगण्याचा तुम्हाला प्रयत्न करतो. राईट? ठीक आहे. आय गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. येस सर, यू आर राईट. ओके, तर तुम्हाला स्लाइड दिसते का आता? दिस लाईट इज विजिबल नाउ? हो सर. दिसत नाही. येस सर, येस सर, येस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me just check it again if it is visible. I think Yes, it is sir. visible. Okay. येस सर, विजिबल सर. चालेल. ओके, तर पुढच्या स्लाइड मध्ये काही डिफरन्सेस आहेत फोनेटिक्स आणि फोनोलॉजी मधले. ओके, तर हे जे डिफरन्सेस आहेत मी तात्पुरते त्यांच्यावरती बोलणार नाही. ओके, आपण पुढच्या स्लाइड वरती जाऊयात, कारण हे समजण्यासाठी कदाचित तुम्हाला बेसिकची गरज पडेल आणि ते बेसिक पुढच्या स्लाइड मध्ये आहे. ओके, तर I'll go to the next slide. सर, फोनोलॉजी. Hello. Ha. Sir, can you see the organs of speech? The image of organs of speech? हो सर. Yes, sir. Yes, sir. So, ज्यावेळेस आपण ऑर्गन्स ऑफ स्पीच बद्दल बोलतो, किंवा जे काही आपले ऑर्गन्स आहेत जे आपल्याला उच्चारणामध्ये मदत करतात, ओके, आपण त्याच्याविषयी बघूयात. ओके, तर आपण ज्यावेळेस मानवाच्या उत्क्रांतीबद्दल बोलतो आणि आपले जे अदर प्रायमेट्स आहेत जे आपल्यासारखेच दिसतात, ओके, तर त्यांच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये जे थोडेफार जे शारीरिक बदल आहेत त्याच्यामुळे काय झालं की आपले जे स्पीच आहे त्यांच्यापेक्षा खूप रिफाईन आहे. जसं की आपण एक दोन गोष्टी विषयी बोलूयात, जसं की ह्युमन टीथ आहे. ओके, ह्युमन टीथ, आणि इफ यू लुक ॲट द टीथ ऑफ द मंकीज, ओके, सो मंकी टीथ आर ऍक्च्युअली दे आर स्लॅन्टेड. ते स्लॅन्टेड आहेत आणि माणसाची दात आहे ती युजली अपराईट आहे. ओके, सो तर ही काय झालेलं आहे की ह्या प्रोसेसमध्ये, ओके, ह्या प्रोसेसमध्ये वी ॲज अ ह्युमन, आपण एक मानव म्हणून हे ऑर्गन्स ऍडप्ट केले आहेत. और ऍडप्टेशन म्हणजे ऍडप्टेशन इज हाऊ डू एक्सप्लेन ऍडप्टेशन मीन्स लाईक एखादी गोष्ट स्वीकारणे, समायोजन, स्वीकारणे. हा, स्वीकारणे म्हणजे स्वीकारणे किंवा एखाद्या विशिष्ट कारणासाठी स्वीकारणे. ओके, बरोबर आहे. एखाद्या विशिष्ट कारणासाठी या कॉन्टेक्स्ट मध्ये याचा अर्थ असा होईल एखाद्या विशिष्ट कारणासाठी तिला सुटेबल करणे. ओके, सो आपले जे स्पीच ऑर्गन्स आहे, वी हॅव ऍक्च्युअली देर इज सम काइंड ऑफ फिजिकल ऍडप्टेशन आहे, फिजिकल ऍडप्टेशन जे की स्पीच प्रोसेस साठी खूप सुटेबल आहे. One is the human teeth, which I have already told you. Another thing is the human lips. Okay, if you compare, आपण जर कंपेअर केलं आपले मानवाचे जे ओठ आहेत ते इतर प्रायमेटशी, ओके, तर इतर प्रायमेट जे आहेत जे
त्यांचे ओठ आपल्याला कदाचित लाईक ते कडक असतात किंवा खूप रफ असतात, बट मानवी ओठ जे आहेत त्याच्यामध्ये त्याच्या ज्या मसल्स आहेत ओके त्या वेगळ्या असल्या कारणामुळे त्या मानवी ओठ हे ऍक्च्युली इट हॅज अडॅप्टेड अँड इन द फिजिकल अडॅप्टेशन ते सॉफ्ट झालेले आहेत. ओके, तर दी सॉफ्टनेस ऑफ द ह्युमन लिप्स ओके आपल्या ओठांचा जो सॉफ्टनेस आहे ऍक्च्युली हे आपल्याला एनेबल करते की आपण काही मानवी जे काही ध्वनी आहे ते चांगल्या प्रकारे आपण त्याचं उच्चारण करू शकतो. जसं की जे बायलेबियल साऊंड्स आहेत जे आपण दोन ओठांनी मिळून ज्याचं उच्चारण करतो, जसं की प आणि ब. ओके, प आणि ब. ओके, सो आपल्यासाठी त्याचं उच्चारण करणं त्याची क्लॅरिटी खूप सोपी होते. लिप्स ज्या वेळेस मृदू असतात किंवा सॉफ्ट असतात. आणखी एक गोष्ट म्हणजे ह्युमन माउथ. ओके, कंपेअरिंग टू दी अदर प्रायमेट इट इज सेड दॅट इट इज रिलेटिव्हली स्मॉलर. ओके, सो इफ इट इज रिलेटिव्हली स्मॉलर व्हॉट हॅपन्स वेन इट इज आपलं जे तोंड आहे ते रिलेटिव्हली स्मॉल असल्यामुळे काय होतं की रॅपिड मुवमेंट होऊ शकते. ते बंद आणि ओपन होऊ शकते, ओपन आणि क्लोज रॅपिडली होऊ शकते किंवा पटापट किंवा लवकर होऊ शकते. त्याच्यामुळे जी ध्वनींची जी तीव्रता आहे किंवा रॅपिडनेस आहे तो जास्त होतो किंवा ध्वनी आपण जास्त फ्रिक्वेंटली बोलू शकतो. ओके, हे एक फिजिकल अडॅप्टेशन मध्ये झालेलं आहे. ओके, सॉरी सर इंटरप्ट करण्यासाठी मला तुमची जी स्लाइड्स आहे ना ते दिसत नाही. कोरे सर जे ते प्रेझेंट करत होते, तर तुम्ही परत एकदा स्लाइड शेअर करा सर. अच्छा, नाव इज इट विजिबल नाव? नाही सर दिसत नाही, परत एकदा. ही स्लाइड सर्वांनाच दिसत नाहीये का? सर मला दिसत नाहीये. प्रेझेंटेशन ऑफ करून सर पुन्हा चालू करा का? जॉइन करा. प्रेजेंटेशन गूगल मीट पे जाके प्रेजेंट नाउ में फिर से शेयर कीजिए. स्क्रीन किती जणांना विजिबल आहे? विजिबल आहे. ओके, सी इट इज विजिबल. विजिबल नाहीये सर. नाहीये, इथं येत नाही तुमचं ते स्लाइड्स वगैरे येत नाही. प्रेजेंटेशन ऑफ कीजिए, आप बंद कीजिए, स्टॉप कीजिए और स्टॉप के बाद रिस्टार्ट कीजिए. वो दिसतंय सर. लाईक काही पार्टिसिपंट्सना विजिबल आहे आणि काही पार्टिसिपंट्सला विजिबल नाही. सो कदाचित तुमच्या ह्याच्यामध्ये काहीतरी नाही सर, नाही. Your presentation is not visible, sir. Your presentation is not visible. Mobile. I think you did not share, sir. I have actually shared it. That's how some of the other participants are able to see it, right? Okay. So what I'll do is maybe considering Okay, sir. Okay, sir. Now it is okay. Is it visible now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Visible. Yeah. All right. Thank you. Okay. So let us talk about the physiology of speech. Upon physiology of speech बद्दल बोलूयात. तर what you see on the screen is हा एक ओव्हरव्ह्यू आहे आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, फनिटरी सिस्टम आणि रिझोनेटरी सिस्टम. ओके, तर आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टम मध्ये किंवा श्वसनामध्ये सर्वात महत्वाचा रोल प्ले करतात आपल्या लंग्स. ओके, अँड लंग्स ह्या श्वसनामध्ये महत्वाचा रोल प्ले करत असतात आणि लंग्स आपल्याला जी लंग्स मधून जी एअर निघते ते एअर आपण एनर्जी म्हणून यूज करत असतो ध्वनींचं प्रोडक्शन करण्यामध्ये. त्याच्यामध्ये दुसरी सिस्टम आहे, ही एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मध्ये येते. लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टमचा पार्ट आहे. लॅरिंग्स जे ज्याला आपण व्हॉइस बॉक्स म्हणतो तो आपल्या फनेटरी सिस्टमचा भाग आहे. आणि त्याच्यामध्ये
रिझोनेटरी थर्ड सिस्टम इज रिझोनेटरी सिस्टम. ओके, त्याच्यामध्ये या ध्वनींचं रिझोनेशन होते. ओके, तर इथं आहे फॅरेंजियल कॅव्हिटी, ही आहे ओरल कॅव्हिटी, ही नेझल कॅव्हिटी आणि परत ही नेझल कॅव्हिटी आहे. ओके, तर ह्या रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्याच्यामध्ये आपलं श्वसन होते, फोनेटरी सिस्टम ज्याच्यामधून लाईक लॅरिंग्स ही एक पहिली इट इज द फर्स्ट स्टेज थ्रू विच द एअर इज मॉडिफाईड. आपले जे ध्वनी निघतात, ओके, तर सर्वात अगोदर ते आपल्या लॅरिंग्स मध्ये मॉडिफाईड होतात आणि त्याच्यानंतर त्याचं जे रिझोनेशन आहे ते हे आपल्या ओरल कॅव्हिटी किंवा नेझल कॅव्हिटी आणि फॅरेंजियल कॅव्हिटी मध्ये होत असते. ओके, सर प्लीज आय इन्व्हाइट युअर अटेन्शन अगेन. ओके, so you just see this image as somebody is speaking. Okay, what will happen? What do you require for the speech? Speech साठी आपल्याला काय महत्वाचं असते? बोलण्यासाठी काय महत्वाचं असते? एक एनर्जी महत्वाची असते. तर एनर्जी कुठून येते? हवा, शरीरातून. हवा, हवा, बरोबर, हवा. हवा किंवा एअर आपण इनहेल करतो. Like when I move the cursor, are you able to see it, people? Yes. Okay, great. Okay, so when we inhale the air, okay, it goes through the nasal cavity as well as through the oral cavity. Okay, आपल्या नाकामधून किंवा तोंडामधूनही आपल्याला हवेचा श्वास घेता येतो. Then we inhale it. So once we inhale the air, okay, so the same air is used as an energy. ओके, तर ती एअर परत लंग्स मधून जाताना, ओके, आपला जो श्वासनलिका आहे तर श्वासनलिकेमध्ये येते. श्वासनलिकेच्या नंतर एक लॅरिंग्स म्हणून भाग असतो. ओके, तो मी तुम्हाला सुरुवातीला एक्सप्लेन करताना लॅरिंग्स मधून सांगितले, बरोबर. ऍडम्स ऍपल असतो, इफ इट इज विजिबल इन मेन अँड इट्स नॉट विजिबल इन विमेन. राईट, सो इफ यू प्लेस, तुम्ही जर हात ठेवला तर इथं लॅरिंग्स दिसते, त्याला कंठ म्हणतो, बरोबर. तर जी आपली लंग किंवा फुफ्फुसामधली जी हवा आहे, या तर ती ऍट द फर्स्ट प्लेस इट गेट्स मॉडिफाईड. ओके, त्याचं मॉडिफिकेशन होते लॅरिंग्स मध्ये. सो लॅरिंग्स इज द फर्स्ट प्लेस, ओके, इन विच द फोनेशन ऑर द मॉडिफिकेशन ऑफ द एअर हॅपन्स. त्याच्यानंतर ती जी फॅरेंजियल कॅव्हिटी आहे इथं, त्या फॅरेंजियल कॅव्हिटी मधून पास होते आणि इथं एक वेलम म्हणून सॉफ्ट पॅलेट असते. राईट, सो डिपेंडिंग त्याच्या रेझिंगवर किंवा त्याच्या स्टेटसवर ती एकतर नाकाच्या वाटे श्वास बाहेर पडू शकतो किंवा तोंडाच्या वाटे सुद्धा बाहेर पडू शकतो. तर त्यावेळेस ओके, ते आपण ही जी हवा आहे त्या हवेला वेगवेगळ्या प्रकारे ऑब्स्ट्रक्ट करून ध्वनी ऍक्च्युली काढण्याचा किंवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आय विल टेक यू टू नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू बेटर अंडरस्टँडिंग. ओके, येस, नाउ दिस वन इज नोन ॲज द दीपक मोरे सर, आपका आवाज बंद हो गया है, अनम्यूट कर ले आप अपने आप को. और CS कोरे सर, आप एक्सपर्ट को म्यूट ना करें. स्लाइड ही नहीं दिख रहा है मुझे. स्लाइड्स दिख रही है सर. CS कोरे सर, आप अपने आप को म्यूट रखें और दीपक सर आप अपने आप को अनम्यूट करें. ओके सर. अच्छा, ओके, आई डोंट नो हाउ कम मेबी somebody who is controlling has muted it. No, I am controlling. जी हाँ, आप बोलिए सर, दीपक मोरे सर. अच्छा, ओके. So somebody is playing slide दिसत नाही. तर slide visible आहे, actually it is already resumed. दिसत आहे सर. ओके, all right. ओके, तर जो आपला वोकल ट्रॅक्ट आहे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लंग्स टू द लिप्स अँड मॉडिफिकेशन टू द एअर. ओके, एअरचं जे काही मॉडिफिकेशन होते ते फर्स्ट मॉडिफिकेशन तुमच्या लॅरिंग्स मध्ये होते. त्याच्यानंतर ती हवा फॅरेंजियल कॅव्हिटी मधून जाऊन इट हॅज टू ऑप्शन्स. ओके,
सो हे जे ते रिझोनेशन जे होते किंवा ध्वनी जे निर्माण होतात, ओके, त्याच्यामध्ये महत्वाची भूमिका ते लंग्स मधून बाहेर पडल्यानंतर एक तर लॅरिंग्स पार पाडतो किंवा आपले जे अदर ऑर्गन्स आहेत ते पार पडतात. तर आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये अप्पर वोकल ट्रॅक बघूयात. ओके, सो वेन द लंग, तुमची जी फुफ्फुसामधून आलेली हवा आहे, सो द फर्स्ट मॉडिफिकेशन टेक प्लेस इन द वोकल कॉर्ड्स. So when I say vocal cords and larynx, are you able to relate it? मी vocal cords किंवा larynx ज्यावेळेस म्हणतो, तुम्हाला समजतंय का मी कशाविषयी बोलतोय ते? हॅलो. हा, स्वरतंत्री. हा, तो बेसिकली हे इथे आहे. जो तुमचा आपला ऍडम्स ऍपल जो आहे, कंठ आहे, कंठाच्या आतमध्ये okay, let me just write down. Hello sir. Ha. Hello sir. Yes, please. Okay. सर, ह्या ज्या संकल्पना, ह्या ज्या सगळ्या संकल्पना तुम्ही सांगताय ना, ह्याच मराठीमध्ये सांगा सर. स्वरतंत्री म्हणतात त्याला. मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे ह्या ज्या टेक्निकल टर्म्स आहेत त्या मराठीमध्ये एक्झॅक्टली मला त्याचे इक्विव्हॅलंट सांगता येणार नाहीत तुम्हाला. मी सांगितल्याप्रमाणे टेक्निकल टर्म्स ज्या आहेत, जसं हे मी याला लॅरिंग्स म्हणतो, मी तुम्हाला चित्राबरोबर दाखवत आहे. मराठीची सर एवढं कळतं इंग्लिश हो सगळ्यांना? नाही असं नाहीये. हा, येस दॅट्स व्हॉट. सो ज्या टेक्निकल टर्म्स ट्रान्सलेटेबल, ओके, परंतु त्या जास्त क्लिष्ट होतील. राईट. तर मी आपण अप्पर वोकल ट्रॅक बद्दल बोलत होतो. ओके, सो लेट मी शो यू मायसेल्फ, ओके, ॲज अ ह्युमन. ओके, सो वेन वी ब्रीथ इन, आपण ज्यावेळेस श्वास घेतो, ही एनर्जीचा वापर आपण बोलण्यासाठी करत असतो. राईट. सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम अवर लिप्स टू द लंग्स. हा याला कम्प्लीट वोकल ट्रॅक म्हणत असतो. आणि याच्यापासून आपलं जे ऍडम्स ऍपल आहे किंवा वोकल कॉर्ड्स आहे, की मराठीमध्ये स्वरयंत्र किंवा दुसरी काही त्याला त्याच्यासाठी टर्म असेल. ओके, तर पहिल्या वेळेस आपली एअर जे मॉडिफाय होते ते इथं होते, बरोबर, इथं होते. तर लॅरिंग्स बेसिकली काय आहे? लॅरिंग्स किंवा स्वरयंत्र काय आहे? बेसिकली स्वरयंत्र जे याच्या आतमध्ये असते, तर येस, ओके, या, थँक्यू. यू अंडरस्टँड इट व्हेरी वेल. ओके, स्वरयंत्र जे आहे किंवा लॅरिंग्स जे आहे ते बेसिकली इट्स लाईक टू इलास्टिक बँड्स. दोन इलास्टिक बँड सारखं. ओके, सो इफ ते इलास्टिक बँड ते इलास्टिक असल्यामुळे it can be open, it can be closed, right? So when the air comes outside or in the inhalation process, okay, ते vocal cords आहे किंवा स्वरयंत्र आहे किंवा त्याच्यामधले जे दोन इलास्टिक बँड्स आहे ते अशा प्रकारे असतात. तर ती जी एअर आहे ती इझिली पास होते. ओके, तर हे जे स्वरयंत्रामधील जे इलास्टिक बँड्स आहेत, ओके, हे डिफरंट पोझिशन अडॉप्ट करतात. ओके, जसं की इलास्टिक असल्यामुळे दे कॅन कम टुगेदर, ते एकत्र येऊ शकतात. ओके, त्याच्यानंतर दे कॅन बी वाईड अपार्ट, ते थोडे लांब पण जाऊ शकतात. अँड दे कॅन ऑल्सो बी लूजली हेल्ड टुगेदर, ते घट्ट पण होऊ शकतात, घट्टपणे पकडून ठेवू शकतात किंवा लूजली हेल्ड टुगेदर करू शकतात. तर त्याच्यानुसार जी ध्वनी येतात त्या ध्वनींमध्ये किंवा साऊंड्स मध्ये मॉडिफिकेशन होते. ओके, so the first modification happens in your larynx, okay, with the help of the vocal cords. Okay, so जर ध्वनी किंवा vocal cords जर ओपन स्थितीमध्ये असतील तर व्हॉइसलेस ध्वनी निघतात. ओके, आणि जर ते लूजली जवळ असतील तर व्हॉइस साऊंड निघतात. I will also show you with the help of the images. Okay, but I hope it is very clear for you what do I mean by larynx. I'll just switch off my video and go on to the next slide. Okay, now this is what the vocal cords I was talking about, and this is the first place where the modification takes place. Okay, तर याच्यामधून हवा गेल्यानंतर
where how the air will come out? It passes through the pharyngeal cavity. ही pharyngeal cavity आहे, ही pharyngeal cavity आहे, आणि pharyngeal cavity मधून ओके डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ वेलम, वेलम म्हणजे सॉफ्ट पॅलेट. ओके, हा जो भाग आहे इथं, ओके हा जो भाग आहे याला सॉफ्ट पॅलेट म्हणतात. ओके, हा इथला जो भाग आहे याला हार्ड पॅलेट म्हणतात. ओके, maybe let me start from the known concepts. Okay, so all the organs of speech, let's say I need not to tell you that these are lips. Lips आहेत, ओठ आहेत. Okay, upper and lower. Okay, so the upper lip and the lower lip, they also help us in the production of the speech sounds. Then you have खालचा दात आणि वरचा दात. दाताच्या पाठीमागे जी रीज असते, ओके रीज असते दाताच्या पाठीमागे. डू यू सी समथिंग व्हेन यू ट्राय टू टच, आपण ज्यावेळेस टच करतो दाताच्या पाठीमागे, ते जी रीज असते त्याला अल्व्हेओलर रीज म्हणतात. ओके, अल्व्हेओलर रीज म्हणतात. ही आहे, हा पूर्ण टंगचा भाग आहे, आणि टंग हे ऍक्च्युली वेगवेगळ्या भागांमध्ये डिवाइड केले गेलेले आहे. यू कॅन कॉल इट टिप ऑफ द टंग, बॉडी ऑफ द टंग, रूट ऑफ द टंग. ओके, त्याच्यानंतर ही जी आहे ध्वनी ज्यावेळेस बाहेर निघतात याला ओरल कॅव्हिटी म्हणतात. ओके, सो ध्वनी किंवा साऊंड ऑर द एअर कॅन पास थ्रू द ओरल कॅव्हिटी. दिस इज ओरल कॅव्हिटी, हे इथे इंडिकेट केलं गेलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर हे जे हवा आहे, ती हवा नेझल कॅव्हिटी किंवा नाकाद्वारे सुद्धा बाहेर येऊ शकते. तर आपली जी हवा आहे आपण जी आतमध्ये घेतली आणि बाहेर आपण ज्यावेळेस ती बाहेर येते त्यावेळेस ती कुठून येईल? ओके, नाकामधून येईल का तोंडामधून येईल, म्हणजे नेझल कॅव्हिटी मधून येईल का ओरल कॅव्हिटी मधून येईल, हे डिसाईड करत असतं हे सॉफ्ट पॅलेट. ओके, त्याला वेलम असं सुद्धा म्हणतात. ओके, तर ही अल्व्हेओलर रीज आहे. अल्व्हेओलर रीजच्या पाठीमागे जो वरची टाळू आहे आपली ती हार्ड आहे. ओके, हार्ड आहे किंवा कडक आहे. ओके, तर तिला आपण हार्ड पॅलेट म्हणतो. त्याच्या पाठीमागे आणखी गेल्यानंतर आपल्याला एक मृदू भाग जाणवतो. ओके, मृदू आणि अतिशय सॉफ्ट भाग जाणवतो जो की लवचिक असतो किंवा हलू शकतो. त्याला वेलम किंवा सॉफ्ट पॅलेट म्हणतात. दिस इज हार्ड पॅलेट, हार्ड टाळू, पॅलेट म्हणजे टाळू. ओके, हार्ड आणि ही सॉफ्ट आहे. तर हे लवचिक असल्यामुळे एअर ज्या वेळेस बाहेर येण्याचा प्रयत्न करते, इट कॅन इदर गो थ्रू ओरल कॅव्हिटी किंवा नेझल कॅव्हिटी, अँड इट इज डिसाइडेड बाय द सॉफ्ट पॅलेट. इट इज डिसाइडेड बाय द सॉफ्ट पॅलेट. ओके, सो इफ हा जो सॉफ्ट पॅलेट आहे ते जर लोअर झालं, ओके सपोज आता ही जी पोझिशन आहे तुम्ही याच्यामध्ये बघता, तर हवा कुठून बाहेर येईल? लॅरिंग्स मधून पास झाल्यानंतर ओरल कॅव्हिटी मधून येईल का नेझल कॅव्हिटी मधून येईल? नाउ दिस वेलम इज ऍक्च्युअली रेज्ड, इजंट इट? Hello? Hello, am I audible? I was asking you a question. Yes, sir. Yeah. So, मी एक मोरे सर, दीपक सर, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है स्लाइड्स, तो आप एक बार फिर से अपना स्लाइड वो कर दीजिए प्रेजेंट, क्योंकि बीच में कोई लोग हैं अपने स्क्रीन शेयर कर दिए थे, कोई पार्टिसिपेंट वो अपने स्क्रीन शेयर ना करें. No, so usually when we do it for a longer, no, then I think it's like we have to keep on pressing the resume button. I think it is visible now. Yes, sir. Yes, sir. It is visible now. Continue, sir. Please continue, sir. Okay. So screen गेल्यानंतर please remind me if the screen goes off. Okay. Okay, sir. Please continue. So these are all organs of speech, and this is how the AST mechanism actually works. Okay. So teeth, lips, the alveolar ridge, the nasal cavity, the oral cavity, the tongue, and the pharynx आणि velum आहे. ओके, यांना सर्वांना ऑर्गन्स ऑफ स्पीच असं म्हणतात. आणि हवा ज्या वेळेस बाहेर येते
ओके, त्याला महत्वाचं किंवा डिरेक्ट करण्याचं काम हे सॉफ्ट पॅलेट करत असतं. तर माझा प्रश्न असा होता की ज्यावेळेस ही जी हवा आहे ती बाहेर येण्याचा प्रयत्न करते, त्याचं डिरेक्शन हे वेलम ठरवत असतं. ओके, तर वेलम जर रेस्ड असेल, अशा पोझिशन मध्ये असेल, तर हवा ही ओरल कॅव्हिटी मधून बाहेर येईल का नेझल कॅव्हिटी मधून बाहेर येईल? नेझल मधून. No, yeah, you just check it exactly. This one is already raised. So the nasal cavity was already blocked. He blocked आहे. हे जे वेलम आहे ते इलास्टिक आहे आणि ते जेव्हा रेज होतं, it closes the nasal cavity. So where will the air pass from? Hello? Hello? Am I audible, people? Yes, sir. Yes, sir. You are continuing. Yes. So I have asked you a very simple question, that where will the air will go out? From where? Whether it will go from the oral cavity madhun जाईल, nasal cavity madhun जाईल? It will go from mouth. Okay, बरोबर. It will go from mouth. बरोबर. आणि जर हे जे वेलम आहे हे जर लोअर झालं, ओके, हे जर अशा प्रकारे खाली आलं, तर हवा कुठून जाईल? कुठल्या कॅव्हिटी मधून जाईल. नेझल मधून जाईल. बरोबर. ओके ओके. तर त्या हवेचा जो डिरेक्शन आहे किंवा एअरचं डिरेक्शन आहे, इट इज डिसाइडेड बाय द वेलम. ओके, सो आपण आतापर्यंत वी हॅव सीन दॅट ओके द डिरेक्शन ऑफ द एअर as well as the organs of speech which are actually responsible for the production of speech. Is it clear? हे जे ऑर्गन्स आहेत जे की आपल्याला मदत करतात, ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So this is once again a description. I'll skip it. Okay, so there are two views actually. Okay, so when we talk about the organs of speech, आपण organs of speech बद्दल ज्यावेळेस बोलत असतो, ओके, तर हे जे वेगवेगळे ऑर्गन्स आहेत, ओके, लिप्स असो किंवा टीथ असो किंवा इतर आपण जे मेन्शन केलेले त्यांना ऑर्गन्स ऑफ स्पीच म्हणतात. तर दोन व्ह्यू आहेत की प्रोडक्शन ऑफ स्पीच किंवा ध्वनींचं उच्चारण हे त्यांचं प्राथमिक कार्य आहे किंवा द्वितीय कार्य आहे. याच्याबद्दल यु नो देयर इज अ डिबेट बिटवीन द पीपल हु ऍक्च्युअली स्टडी लँग्वेज और स्टडी फोनेटिक्स. Hello? Yes, please. Okay, so these are two views, like breathing, chewing, eating, and smelling and tasting. Some people believe that it is their primary function and the speech हे secondary function आहे. परंतु काही भाषा तज्ञांचं असं म्हणणं आहे की speech is as essential as breathing, chewing, eating, and smelling and tasting. Okay, तर स्पीच हे ब्रीदिंग, च्युइंग, इटिंग आणि स्मेलिंग एवढंच इसेन्शियल आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. ओके, सो वी हॅव ऑलरेडी सीन अँड इलॅबोरेटेड ऑन द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. नाउ वी हॅव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लॅरिंग्स. ओके, सो ॲज आय हॅव शोन विथ माय हँड्स, माझ्या हातांनी दाखवल्याप्रमाणे लॅरिंग्स आहे. लॅरिंग्स जास्तीत जास्त 3 पोझिशन्स किंवा सॉरी मिनिमली 3 पोझिशन्स ऍक्वायर करू शकते, ज्या की महत्वाच्या पोझिशन्स आहेत. त्यावेळेस वोकल कॉर्ड वेगळे वेगळे असतात. ओके, व्हेन दे आर ड्रॉन अपार्ट, त्यानंतर व्हॉइसलेस ध्वनींची निर्मिती होते. व्हॉइसलेस ध्वनींची निर्मिती होते. तर व्हॉइसलेस आणि व्हॉइस मधला फरक जाणून घेण्यासाठी ओके लेट्स कन्सिडर द साऊंड स. ओके, सो आपण हा साऊंड चे उच्चारण करत असताना वोकल कॉर्ड्स यु नो अशा प्रकारे असतात. ओके, तर त्याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचं व्हायब्रेशन होत नाही. आणि ज्या वेळेस वोकल फोल्ड्स ओके हे एकदम जवळ जवळ असतात, घट्ट नाही पण एकदम जवळ जवळ असतात,
त्याच्यामुळे एकदम जवळ आल्यामुळे ज्या ध्वनींची निर्मिती होते त्यांना व्हॉइस्ड ध्वनी असे म्हणतात, व्हॉइसलेस किंवा व्हॉइस. ओके, तर व्हॉइसलेस ध्वनींमध्ये हवा कुठलाही अडथळा नसल्यामुळे पास होते आणि तिथं व्हायब्रेशन होत नाही. परंतु व्हॉइस ध्वनींमध्ये हे वोकल कॉर्ड जवळ आल्यामुळे एक प्रकारचं व्हायब्रेशन तयार होते आणि व्हॉइस ध्वनी निर्माण होतात, जसं की ज. ओके, सो आपण स आणि ज या ध्वनींचा जर उच्चारण करून बघितलं तर like if you like pronounce articulate something like sir, it's very clear. Okay, तर या पोझिशन मध्ये हे वोकल कॉर्ड हे वाईड अपार्ट असतात किंवा लांब लांब असतात. परंतु आपण ज या ध्वनीचं जर उच्चारण करून बघितलं तर जी वोकल कॉर्डची पोझिशन आहे ती जवळ जवळ आहे. ओके, so like what you can do is, in order to understand if there is a vibration or not, vibration आहे वोकल कॉर्ड्स मध्ये किंवा नाही, तुम्ही तुमचं जे बोटं आहेत ते तुम्ही तुमच्या लॅरिंग्स वर ठेवून बघू शकतात. ओके, तिथे व्हायब्रेशन आहे की नाही. कॅन यू प्रोड्यूस स अँड ज फॉर युअर सेल्फ अँड टेल मी इन विच साऊंड देर इज अ व्हायब्रेशन. लेट्स ऑल ऑफ अस प्रोड्यूस स. सर्वांनी स हा ध्वनी प्रोड्यूस करून बघा, उच्चार करून बघा. सो यू से स फॉर लॉंगर टाइम. स हा लांब काळासाठी म्हणा. Can you make a sound like this? Sir, sir, sir. Or you just say. Now, तुम्ही जर ते केलं असेल, आता ज ध्वनी म्हणून बघा. ज ज. ओके, सो हे एअर स्ट्रीम तुम्ही कंटिन्यू करा ज म्हणण्यासाठी. ओके, तुम्हाला काही फरक दिसला का या दोन मध्ये, की एक साऊंड म्हणताना व्हायब्रेशन होते आणि दुसरं साऊंड म्हणताना कुठल्याही प्रकारचं व्हायब्रेशन होत नाही. फॉर एक्झाम्पल मध्ये कुठल्या प्रकारचं व्हायब्रेशन होते का तुमच्या लॅरिंग्सला किंवा स्वर यंत्राला किंवा कंठाला? जला व्हायब्रेशन येते. हो, ज ला व्हायब्रेशन येते आणि स ला व्हायब्रेशन होत नाही. ओके, होत नाही. व्हायब्रेशन हे वोकल कॉर्ड्स जवळ जवळ असल्यामुळे ऍक्च्युली लेट मी जस्ट ओके. Yeah, can you see me, people? Yes. So, ज्यावेळेस हे एअर आपल्या लॅरिंग्स मधून पास होत असते, वोकल कॉर्ड्स डिफरंट पोझिशन अडॉप्ट करते. ओके, तर त्याच्यामध्ये व्हॉइसलेस आणि व्हॉइस अशा प्रकारचे ध्वनी हे बाहेर पडतात आणि व्हॉइसलेस किंवा व्हॉइस हे कम्प्लिटली तुमची जे ग्लोटिसची स्टेट असते किंवा डिपेंड ऑन दी वोकल कॉर्ड, त्यांची पोझिशन कधी आहे. जसं सपोज याच्यामध्ये इफ आय डू समथिंग लाईक दिस, इफ एअर इज कमिंग आउट लाईक दिस, तर काय होणार? कुठल्याही प्रकारचं व्हायब्रेशन होणार का? इफ द वोकल कॉर्ड्स आर लाईक दिस, ओके, वाईड अपार्ट, इफ द एअर त्याच्यामधून जर बाहेर येत असेल तर कुठल्या प्रकारचं व्हायब्रेशन होणार नाही. आणि जर तुमचे वोकल कॉर्ड्स हे जर लूजली हेल्ड टुगेदर असेल आणि अशा प्रकारे हवा जर त्याच्यामधून बाहेर आली तर त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन होईल. त्याच्यामुळे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे ध्वनी बाहेर पडतात. जर व्हायब्रेशन झालं तर व्हॉइस ध्वनी बाहेर पडतात आणि व्हायब्रेशन कुठल्याच प्रकारचं व्हायब्रेशन नाही झालं तर व्हॉइसलेस ध्वनी बाहेर पडतात. जसं की स या ध्वनीमध्ये कुठल्याच प्रकारचं व्हायब्रेशन नाही, तर स हा व्हॉइसलेस साऊंड आहे आणि याच्यामध्ये व्हायब्रेशन आहे. ओके, तर हा व्हॉइस ध्वनी आहे. त्याच्यानंतर ग्लोटल स्टॉपची जी तिसरी स्थिती आहे ते कम्प्लिटली बंद करते. कम्प्लिटली तुमचं जे वोकल ट्रॅक्ट आहे ते बंद करते आणि त्याच्यातून जो ध्वनी निर्माण होतो त्याला आपण ग्लोटल स्टॉप असं म्हणतो.
Okay, so we have actually already seen pharynx, larynx, teeth, hard palate, soft palate, the uvula and the tongue. Okay, नंतर we have also discussed like जो वेलम आहे किंवा सॉफ्ट पॅलेट आहे तो कशा प्रकारे एअर डिरेक्ट करत असतो. ओके, हा जर रेस्ड असेल, ओके रेस्ड असेल तर ही जीभ खाली येऊन हवा जी आहे ती ओरल कॅव्हिटीद्वारे बाहेर पडते. त्याच्यानंतर त्याच्यामुळे त्यांना ओरल कॅव्हिटीमध्ये बाहेर पडल्यामुळे त्यांना ओरल साऊंड म्हणतात. ओरल साऊंड जसं की प, ब, क, ग अशा प्रकारे. आणि जर ओके, जर हे जे सॉफ्ट पॅलेट आहे ते जर लोअर झालं तर जो एअर फ्लो आहे तो नेझल कॅव्हिटी मधून बाहेर पडतो आणि ज्यावेळेस जे ध्वनी निर्माण होतात त्यांना आपण नासिक ध्वनी असे म्हणतात. नासिके, जसं की म, न, व, ज्ञ अशा प्रकारे. ओके, तिसरी स्टेट अशी आहे की जो सॉफ्ट पॅलेट आहे हा कम्प्लिटली क्लोज पण करत नाही किंवा कम्प्लिटली इट्स नॉट कम्प्लिटली रेस्ड और इट्स नॉट कम्प्लिटली लोवर्ड. तो एका स्टॅटिक पोझिशन मध्ये असतो. तर त्या पोझिशन मध्ये काय होते की हवा ओरल कॅव्हिटी आणि नेझल कॅव्हिटी मधून सुद्धा बाहेर पडते. तर हवा ओरल कॅव्हिटी आणि नेझल कॅव्हिटी मधून बाहेर पडत असल्यामुळे त्याच्याद्वारे जे स्वर निर्माण होतात, ओके, ते बेसिकली इथं कुठल्याच प्रकारचा ओरल कॅव्हिटी मधून जाताना कुठल्याच प्रकारचा प्रतिबंध नसल्यामुळे किंवा ऑब्स्ट्रक्शन नसल्यामुळे हवा बाहेर पडते. तर सहसा हे ध्वनी वोवेल्स असतात. ओके, वोवेल्स किंवा स्वरांचं उच्चारण करत असताना कुठल्याच प्रकारचं ऑब्स्ट्रक्शन होत नाही. ओके, नाहीतर आपल्या अप्पर याच्यामधलं किंवा लोअर याच्यामधलं जे जीभ वगैरे आहे तर देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, सो एअर पासेस फ्रीली. ओके, आणि नाकामधून गेल्यामुळे एक प्रकारचा नेझलाइज्ड इम्प्रेशन तयार होते. तर अनुनासिक स्टेट मध्ये आपण ध्वनी जर निर्माण केली, अनुनासिक म्हणतो आपण त्याला, असं त्यांना म्हणतो, नासिक वोवेल. जसं की आपल्या मराठीमध्ये आहेत, अनुनासिक हा किंवा अशा प्रकारचे ध्वनी तयार होतात. सो दिस इज स्टेट ऑफ द वेलम इज ऍक्च्युअली प्लेज अ व्हेरी क्रुशियल रोल. खूप महत्वाची भूमिका प्रोडक्शन मध्ये ती पार पाडत असते. त्याच्यानंतर आपण जे काही ऑर्गन्स ऑफ स्पीच बघितले त्याला आपण दोन भागामध्ये डिवाइड करू शकतो. एक तर ऍक्टिव्ह आर्टिक्युलेटर्स किंवा पॅसिव्ह आर्टिक्युलेटर्स. ऍक्टिव्ह आर्टिक्युलेटर्स या ऑर्गन्सना आपण ज्यावेळेस म्हणू शकतो ज्यावेळेस ते मूव्ह करत असतात. आणि जास्तीत जास्त जे ऍक्टिव्ह आर्टिक्युलेटर्स आहेत, जे सक्रिय आर्टिक्युलेटर्स आहेत, ते जास्तीत जास्त आपल्या लोअर जॉ मध्ये आहेत. आणि पॅसिव्ह आर्टिक्युलेटर्स जे आहेत पॅसिव्ह, ते स्टॅटिक असतात, ते हलत नाहीत आणि ते जास्तीत जास्त आपल्या अप्पर जॉ मध्ये आहेत. ओके, त्याला काही एक्सेप्शन्स आहेत की सॉफ्ट पॅलेट किंवा वेलम हे त्याचं एक्सेप्शन आहे जरी हे अप्पर जॉ मध्ये असलं तरी. ओके, तर दिस इज ऑल अबाउट the organs of speech and how the organs of speech actually help us in the production of the speech sounds. Then the next thing is the AST mechanism we have actually discussed. Okay, तर आपण खूप ब्रीफली याला बघूयात. आपण म्हटलेलं आहे की वी यूज लंग एअर ऍज अन एनर्जी टू आर्टिक्युलेट द स्पीच साऊंड्स. ज्यावेळेस आपण लंग एअर आपल्या फुफ्फुसामधली जी हवा आहे ते यूज करतो आर्टिक्युलेशनसाठी किंवा उच्चारणासाठी, त्यांना पल्मोनिक ध्वनी असं म्हणतात. पल्मोनिक, दे आर कॉल्ड पल्मोनिक साऊंड्स. ओके, सो मोस्ट ऑफ दी लँग्वेजेस इन द वर्ल्ड, जगातल्या जास्तीत जास्त भाषा, आय एम नॉट सेइंग ऑल द लँग्वेजेस, मी सर्व भाषा नाही म्हणत, जगातल्या जास्तीत जास्त ज्या भाषा आहेत त्या पल्मोनिक किंवा लंग एअरचा उपयोग करतात. आणि जगात अशाही भाषा आहेत ज्या की नॉन पल्मोनिक एअरचा उपयोग करतात. तर नॉन पल्मोनिक एअर हे इनिशिएट एक तुमच्या वेलम मधून होते किंवा तुमच्या ग्लोटिस मधून होते. वेलम यू ऑलरेडी नो इट इज द सॉफ्ट पॅलेट. सॉफ्ट पॅलेट मध्ये एक प्रकारचं एक पोझिशन तयार केली जाते ज्याच्यामधून वेलारिक ध्वनी बाहेर पडतात आणि ग्लोटालिक ध्वनी बाहेर पडतात. हे आपल्या भाषांमध्ये ऍज अ कमी यूज होत नाही. परंतु इफ यू लुक ॲट, इफ यू
allow me to click some of the sounds. You will find it funny. तुम्हाला म्हणजे funny वाटेल आहे. पण Bellaric sounds. Dr. Deepak, I'm sorry. This is Dr. Pankaj. I'm sorry to interrupt you. Actually, it's already going to be 5:30, and I'm sure that the teacher must be exhausted. Okay. So it's my humble request to you, like if you can. I'm sure that they are all enjoying. They are so attentive, and but if you can just rush through it, it will be great help for all of us. And we'll be sharing your PPT with everybody for future reference. Yeah. Thank you so much. So shall I take for 10 more minutes? Please take your time. Yeah. Okay. So मी म्हणत होतो की पल्मॉनिक ध्वनी जगातल्या जास्तीत जास्त लँग्वेज मध्ये वापरल्या जातात. ओके. आणि नॉन पल्मॉनिकचा यूज फक्त पॅरालिंग्विस्टिक पर्पज साठी होतो. जसं की आपण अपसेट असताना ज्यावेळेस एखादा ध्वनी काढतो, जर आपली एखादी बस मिस झाली किंवा एखादी वाईट घटना घडली तर त्यावेळेस आपण काय करतो, जी लंग एअर आहे ती आतमध्ये घेतो. सो वी से समथिंग लाईक ओके. सो दिस आर ऍक्च्युली हा जो ध्वनी आहे हा आपल्या कॉमन ध्वनी नाही आपल्या भाषेमधला. ओके. पण तो पॅरालिंग्विस्टिक पर्पज साठी कोणीतरी अपसेट आहे किंवा मी अपसेट आहे हे दाखवण्यासाठी होतो. त्याच्याच प्रकारे वेलारिक जे साऊंड्स आहेत युजली आपण जर ग्रामीण भागामध्ये बघितलं असेल तर ज्या शेळ्या असतात किंवा गुरं असतात, त्यांचं अटेन्शन इन्व्हाइट करण्यासाठी ज्या प्रकारचे ध्वनी काढल्या जातात, त्यांना आपण क्लिक्स असं म्हणतो. जसं की एखादं सुंदर गोंडस बाळ आपल्याला दिसेल तर आपण असा आवाज करू शकतो. किंवा एखाद्या वेळेस एखादं छोटं पपी असेल, कुत्र्याचा पिल्लू असेल, त्याला बोलवण्यासाठी आपण असं ध्वनी तयार करतो. ओके. तर याला बायलेबियल क्लिक म्हणतात. त्याच्या प्रकारे बऱ्याच वेळेस आपण नाही म्हणण्यासाठी एखाद्या वेळेस जर नॉन व्हर्बली नाही म्हणता येणार त्याला, परंतु हो क्लिअरली हो किंवा नाही म्हणण्याच्या व्यतिरिक्त आपण जर अशा प्रकारचा ज्यावेळेस आपण ध्वनी काढतो, ओके, त्यावेळेस हे जे ध्वनी आहेत ऍक्च्युली ओके हे जे काढला त्यांना क्लिक्स म्हणतात. जरी आपल्या भाषेमध्ये हे पॅरालिंग्विस्टिक पर्पसेस साठी यूज केले गेले असले तरी काही लँग्वेजेस आहेत जगातल्या ज्याच्यामध्ये हे ध्वनी नियमित रूपाने, जसं आपण प ब ट ड क ग अशा ध्वनींचा वापर करतो तशा प्रकारे ह्या ध्वनींचा वापर ते करतात. आय विल maybe रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट स्टील आय विल नॉट लूज दिस अपॉर्च्युनिटी टू टेल यू, इफ यू हॅव नॉट, जर तुम्हाला युट्यूबचा ऍक्सेस असेल तर प्लीज वॉच अ मूवी कॉल्ड गॉड मस्ट बी क्रेझी. Hello. Yes, Dr. More, we can hear you. Please continue. So what I was asking you people, if you would really like to know how म्हणजे जगातल्या भाषा नॉन पल्मॉनिक साऊंड्स कशा प्रकारे यूज करतात हे जे आपल्याला बघायचं असेल तर यू कॅन वॉच अ मूवी कॉल्ड गॉड मस्ट बी क्रेझी. ओके. इट इज अवेलेबल इन YouTube. After that, the last point in the phonetics is ज्यावेळेस आपण हे पल्मॉनिक जे ध्वनी आहेत की ज्यावेळेस आपण लंग एअरचा उपयोग करतो ते ध्वनींचं डिस्क्राईब करण्यासाठी आपण 3 गोष्टी ऍक्च्युली मेन्शन करतो. 1 व्हॉइसिंग, दुसरं आहे प्लेस ऑफ आर्टिक्युलेशन आणि तिसरं जे आहे ते आहे मॅनर ऑफ आर्टिक्युलेशन. ओके. So we will look at some of the places of articulation. तर टोटल 11 प्लेसेस आहे ज्याच्यामध्ये आर्टिक्युलेशन किंवा एअरचं ऑब्स्ट्रक्शन होते. ते आहेत बायलेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, अल्व्हेओलर, पोस्ट अल्व्हेओलर, रेट्रोफ्लेक्स, पॅलेटल, वेलार, युवुलार, pharyngeal and glottal. Okay. So as I have stated and explained that like once the air passes through your vocal folds, त्याच्यानंतर maybe let me just like give you one example that आपण म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट ज्यावेळेस वाजवतो तर आपलं बोट आपण विविध ठिकाणी ज्यावेळेस त्याचा स्पर्श करतो
ते म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट वाजवताना आपलं बोट जिथं असेल तशा प्रकारे आपण वेगळ्या ठिकाणी ठेवल्यानंतर जसा वेगळा ध्वनी तयार होतो तशाच प्रकारे ही जी हवा आहे ती आपल्या ओरल कॅव्हिटी मधून बाहेर जात असताना ज्या ज्या ठिकाणी अडवल्या जाते त्या ठिकाणी वेगळा ध्वनी तयार होतो. जर हवा दोन्ही ओठांनी अडवल्या गेली, लेट्स से प अँड ब, वी आर स्टॉपिंग द एअर, आपण एअरला प दोन्ही ओठांनी ऑब्स्ट्रक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. तर त्याच्यामुळे बायलेबियल साऊंड्स जसं की प आणि ब निर्माण होतात. आपण जर ही जी हवा आहे ते आपल्या लोअर लिप आणि अप्पर टिप ने जर ऑब्स्ट्रक्ट केली तर त्याच्यामध्ये लेबिओ डेंटल ध्वनी तयार होतात, जसं की त आणि द. त्याच्यानंतर डेंटल आहेत. जर आपल्या टिप ऑफ द टंग, आपले जी जीभ आहे आणि अप्पर टिप याने जर ती ऑब्स्ट्रक्ट केली तर डेंटल ध्वनी जसं की थ आणि स इंग्रजीतले तयार होतात. अल्वेओलर जे आहे आपलं टिप ऑफ द टंग आहे आणि जी आपली अल्वेओलर रिज आहे, अल्वेओलर रिज ओके किंवा टीथ रिज, यानं जर आपण हवा ऑब्स्ट्रक्ट केली ओके तर ते ध्वनी अल्वेओलर ध्वनी म्हणून संबोधल्या जातात. त्याच्यानंतर रिट्रोफ्लेक्स ध्वनी आहेत जे की when we curl the tip of the tongue and touch to our palate, then the sounds which it results in their retroflex. मराठीमध्ये ळ आहे ळ किंवा मराठीमध्ये if I give you example from मराठी, bilabial ध्वनी आहेत प फ ब भ म ओके, प फ ब भ म. अल्वेओलर आहेत त थ द ध न ओके. रिट्रोफ्लेक्स मध्ये बोलायचं जर झालं तर आपल्याकडे ट ठ ड ढ न ही जी सिरीज आहे ट ठ ड ढ न हे रिट्रोफ्लेक्स प्लेस ऑफ आर्टिक्युलेशन आहे. त्याच्यानंतर पॅलेटल मध्ये फ्रंट ऑफ द टंग आणि हार्ड पॅलेटने हवा ऑब्स्ट्रक्ट केल्या जाते. वेलार या प्लेस ऑफ आर्टिक्युलेशन साठी बॅक ऑफ द टंग आणि सॉफ्ट पॅलेट चा वापर केला जाते. युवलार ध्वनी आपल्या इंग्रजी भाषेत किंवा मराठी भाषेतही नाही, पण आपले जे बॅक ऑफ द टंग आणि युवलाने जे एअर ऑब्स्ट्रक्ट केल्या जाते. फॅरिंजियल साठी रूट ऑफ द टंग ने एअर ऑब्स्ट्रक्ट केल्या जाते. आणि जे ग्लोटल साऊंड्स आहेत त्याच्यामध्ये वोकल फोल्ड्स ने हवा ऑब्स्ट्रक्ट केली जाते. त्याच्यानंतर व्हेरी क्विकली आपण मॅनर्स बघूया. मॅनर्स मध्ये आहेत प्लोजिव्स, नेझल्स, ट्रिल, टॅप, फ्रिकेटिव्स अँड लॅटरल फ्रिकेटिव्स. मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत प्लोजिव्स, फ्रिकेटिव्स ओके अँड दी अप्रॉक्सिमन्स. प्लोजिव्स जसं की प आणि ब हे ध्वनी आहेत ओके. तर आपण बोलत असताना आपण हवेला जो अडथळा निर्माण करतो त्याच्यानुसार वेगवेगळे ध्वनी बाहेर पडतात असं मी म्हटलेलं आहे. पण जो आपण अडथळा किंवा डिग्री ऑफ कन्स्ट्रिक्शन किंवा ऑब्स्ट्रक्शन जशा प्रकारे तयार करतो त्यानुसार वेगवेगळे ध्वनी बाहेर करतात. आपण प आणि ब हा ध्वनी उच्चारताना ओके हवा कम्प्लीटली ब्लॉक करतो. प आणि ब, प्र आणि ब ओके. नेझल आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू. ट्रिल जी आहे समथिंग लाईक ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह आर्टिक्युलेटर एकापेक्षा जास्त वेळ टच करतात एकमेकाला. टॅप हे एकच वेळेस ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह आर्टिक्युलेटर टच करते. फ्रिकेटिव्ह ध्वनीमध्ये दोन आर्टिक्युलेटरचं क्लोज अप्रॉक्सिमेशन होते जसं की स आणि ज आणि आपण अनलाइक प अँड ब काय करतो, स आणि ज आपले ऍक्टिव्ह आर्टिक्युलेटर अँड पॅसिव्ह आर्टिक्युलेटर जे आहेत त्यांना अतिशय जवळ नेतो. त्या जवळ एकदम जवळ आल्यामुळे ते फ्रिक्शन तयार होते. त्याच्यापासून स आणि ज असे ध्वनी तयार होतात आणि त्यांना आपण फ्रिकेटिव्ह असं म्हणतो ओके. हे जे फ्रिकेटिव्ह आहेत ते आपल्या तोंडाच्या सेंटर मधून बाहेर पडू शकतात किंवा काही लँग्वेजेस मध्ये स्ल आणि झल म्हणजे तोंडाच्या साईडने ओके हवा बाहेर पडते इन्स्टेड ऑफ द मिडल ऑफ द टंग. तर त्यांना लॅटरल फ्रिकेटिव्ह असे म्हणतात. त्याच्यानंतर अप्रॉक्सिमन्स आहेत ज्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह आर्टिक्युलेटर आणि पॅसिव्ह आर्टिक्युलेटर्स जे आहेत
ओके, ज्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह आर्टिक्युलेटर आणि पॅसिव्ह आर्टिक्युलेटर जे आहेत, तर त्याच्यामध्ये दोन्ही एकमेकांना स्पर्श करत नाहीत. तर हे ध्वनी आर्टिक्युलेटर स्पर्श करत नसल्यामुळे ओके त्याला ओपन अप्रॉक्सिमेशन म्हणतात आणि वोवेल्स जे आहेत किंवा स्वर आहेत तशा प्रकारचे ध्वनी बाहेर पडतात. कारण स्वरांसाठी सुद्धा ऍक्टिव्ह आर्टिक्युलेटर आणि पॅसिव्ह आर्टिक्युलेटर टच करत नाही. ओके, so this is all about voicing, place and manner of articulation. हे 3 क्रायटेरिया आहेत. This is the IPA chart. Okay, हा इंटरनॅशनल फोनेटिक असोसिएशन आहे जी की 1886 मध्ये स्थापित झाली होती. जगातील भाषांमधले जे ध्वनी आहेत, जगातील भाषेमधले जे ध्वनी आहेत त्यांना लिखित स्वरूप प्राप्त करून देण्यासाठी ओके किंवा लिखित स्वरूप प्राप्त करून देण्यासाठी ही संस्था काम करते. ही संस्था काम करते. जगातला प्रत्येक ध्वनी ते एक लिखित स्वरूपात रिप्रेझेंट करण्यासाठी ही संस्था काम करते. तिचं नाव आहे इंटरनॅशनल फोनेटिक अल्फाबेट. तर त्यांनी हा चार्ट प्रिपेअर केलेला आहे. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन ॲज IPA चार्ट, इंटरनॅशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट. ओके, तर जगातले जास्तीत जास्त भाषांमधले ध्वनी यामध्ये ते कव्हर करण्याचा प्रयत्न करतात. हे जो इंटरनॅशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट आहे तो वेळोवेळी रिवाइज केला जातो. बऱ्याच वेळेस भाषांमध्ये काही क्लिष्ट ध्वनी असतात जे की आपण फक्त सपोज प आहे. ओके, सो प इज व्हॉइसलेस बायलॅबियल प अँड ब इज अ व्हॉइस्ड बायलॅबियल प्लोजिव्ह. ओके, हे क्लिष्ट ध्वनी नाही आहेत. जे काही क्लिष्ट ध्वनी आहेत जसं की ऍफ्रिकेट्स आहे. ऍफ्रिकेट्स हे कॉम्बिनेशन आहे प्लोजिव्हचं आणि फ्रिकेटिव्हचं. जसं की हे प्लोजिव्स आहेत आणि हे फ्रिकेटिव्ह आहेत. या दोघांचं कॉम्बिनेशन ऍफ्रिकेट्स मध्ये होते. तशा प्रकारचे जे जोड ध्वनी आहेत ते IPA चार्ट मध्ये ऍक्च्युली रिप्रेझेंट केले नाहीत. तर IPA चार्ट मध्ये त्यांनी काही एक्स्ट्रा सिम्बल्स दिलेले आहेत की हे ध्वनी आपण त्याद्वारे ऍक्च्युली रिप्रेझेंट करू शकतो. जसं की आपल्या मराठी भाषेमध्ये प आहे आणि फ पण आहे. प फ ब भ. ओके, तो प is a bilabial plosive and b is again a bilabial plosive. पण फ जो आहे तो इथे दाखवण्यात आलेला नाही. इट इज शोन विथ अ डायक्रिटिक. हे अशा गोष्टी दाखवण्यासाठी वेगवेगळे सिम्बॉल्स यूज करतात ज्याला डायक्रिटिक म्हणतात. ओके, तो जो H चा सिम्बॉल आहे, H चा सिम्बॉल आहे तो याच्यावर सुपरस्क्राईब केला जातो. तो फ दाखवण्यासाठी आणि this is Pankaj Dwivedi. I will request you to please summarize it in 1 or 2 minutes because now the people have started leaving the meeting. This call, and we also have to pack in our own places. We would love to listen to you. Probably I will try arranging one more lecture for you if it is possible. But please summarize now. I think participants must also be waiting for that. They must be exhausted, right? So please. Okay. Please. Okay. So I think we are half the way and time is over. त्याच्यामुळे आपल्याला हे समराइज करावं लागणार आहे. So okay, I spoke about the we were speaking about IPA chart. I'll just speak about IPA chart and then conclude the lecture over here. Okay, so this is the IPA chart. And the IPA chart is basically can also be prepared for different languages. जसं की इंग्रजी भाषेसाठी किंवा आपल्या मराठी भाषेसाठी जे काही आपल्या भाषेतील ध्वनी आहेत किंवा व्यंजन आहेत ओके त्यांच्यासाठी पण IPA चार्ट तयार केला जाऊ शकतो किंवा ते जे ध्वनी आहेत टू पुट इट इन अदर वर्ड्स ते जे IPA सिम्बल्स आहेत ओके IPA सिम्बल्स आहेत. ऍक्च्युली IPA सिम्बल म्हणजे हे युनिव्हर्सली अग्रीड सिस्टम ऑफ नोटेशन आहे. जे नोटेशन आहे सिम्बल आहे जे युनिव्हर्सली अग्री केले जाते किंवा सर्वांना समजण्यात येते. जसं की तेलुगू असो तमिळ असो मल्याळम असो या वेगवेगळ्या भाषा आहेत. या भाषांचं स्क्रिप्ट आपण बघितलं तर आपल्याला वाचता येणार नाही परंतु आपण अशी एक युनिव्हर्सल स्क्रिप्ट जर तयार केली ओके युनिव्हर्सल स्क्रिप्ट जर तयार केली की जी सगळ्यांना ऍसेसिबल असेल ओके तर त्याच्यामुळे त्या भाषेतलं जे ज्ञान आहे स्वरांचं ज्ञान आहे ते सर्वांपर्यंत पोहोचेल. याच्यासाठी
IPA हे एक युनिव्हर्सल स्क्रिप्ट तयार करू शकते करत असते. तर ही इंग्लिशचा चार्ट आहे. त्याच्यामध्ये प्लोजिव्स, फ्रिकेटिव्स, ऍफ्रिकेट, मेजल्स, लॅटरल अप्रॉक्सिमेंट आहेत. And finally, what we have is the chart for Marathi. You can have a look at it. Yeah, so I think maybe I'll stop here, though it's a middle way, so unfortunate. Okay, as it was the last lecture, everybody wants to go leave. The data must also be over. But I thank you so much, everybody, for your patient listening, and as well as Dr. Pankaj for inviting me or giving me an opportunity to put my thoughts in Marathi as well as in English. Thank you so much.